सत श्री अकाल। तुहाडा मुद्दा साडी जिम्मेवारी प्रोग्राम दे विच तुहाडा सब दा स्वागत। ते मैं हां जतिंदर सिंह महरोग। अज जो विशा चुनिया गया, जो विशा इस प्रोग्राम दे विच रखा गया, तो वह अज कैबिनेट का जो फेर बदल होया या फिर कहिए कि कैबिनेट दे विच दो नवे चेहरे जिहड़े शामिल होए है उस विषय नूं लैके है। दरअसल जिथे एक पासे दो नवे मंत्री कैबिनेट दे विच शामिल कर लए गए ने, तां उत्थे ही इंदरबीर सिंह निज्जर दे वल्लों अस्तीफा दिता गया। ये अस्तीफा आखिरकार क्यों होया, किहड़े इस तरह के सवाल सी, किहड़ी गल की चर्चा जिहड़ी है वो छिड़ी हुई सी, जिस तो बाद उन्हां नूं अस्तीफा देना पिया और विरोधी इस मसले के उत्ते क्यों उन्हां नूं निशाने के उत्ते लै रहे। दूसरी गल ये कि खेतीबाड़ी महकमा तब्दील कर दिता गया। नवे जो मंत्री बने ने गुरमीत सिंह खुडियां, उन्हां नूं खेतीबाड़ी महकमा सौंप दिता गया। आखिरकार इहदे कारण की रहे, क्योंकि कुलदीप सिंह धालीवाल लंबे समय तो काम कर रहे सी इसे दे उत्ते ही, कि उन्हां दी कारगुजारी दे उत्ते सवाल ने या फिर उन्हां तो भार घट करके ते गुरमीत सिंह खुडियां नूं दिता गया, वो ज़्यादा काबल लगते सी या फिर इस करके। अज होर भी इंदरबीर सिंह निज्जर नूं लैके विरोधियों ने की कुछ आख्या है या क्यों ये मसला जिहड़ा वो ज़्यादा भाकिया, कि खमियाजा किसी गल का उन्होंने किसी बयान का भुगतना पिया या कारण जिहड़ी आ इसके कोई होर रहे। अज इस तमाम के उत्ते गलबात जिहड़ी आ करांगे। तुसीं भी आपो अपनी राय साडे नाल सांझी करियो, कोई सवाल होणगे तो वह भी लिओ, मेहमान भी साडे नाल जुड़नगे। पर इस सब नूं शुरू करन तो पहलां ते तुहानूं जोड़न तो पहलां आपां इस मसले के उत्ते अज रिपोर्ट देखते हैं कि कौन कौन कैबिनेट के विच शामिल होया, कित्थों बिलोंग करते हैं और इंदरबीर सिंह निज्जर के मसले के उत्ते विरोधी की आखते हैं। आओ देखते हैं रिपोर्ट। मैं गुरमीत सिंह खुडियां ईश्वर की सौं चुकदा हां ते प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा। पंजाब कैबिनेट च दो नवे मंत्रियों को शामिल कर कुछ मंत्रियों के विभागों के विच रद्दो बदल भी किया गया। करतारपुर तो विधायक बलकार सिंह और लंबी तो विधायक गुरमीत सिंह खुडियां ने कैबिनेट मंत्री वजों सौं चुक ली है। गुरमीत सिंह खुडियां जिला श्री मुक्तसर साहब अधीन पैंदे पिंड खुडियां महा सिंह के रहने वाले है। गुरमीत सिंह खुडियां ने पंजाब के लंबी हल्के तो श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू प्रकाश सिंह बादल नूं हरा के जित हासिल की सी। वो खेतीबाड़ी नाल संबंधित ने, शायद इसे करके कैबिनेट की सौं चुकते ही उन्होंने खेतीबाड़ी महकमा भी सौंप दिता गया। गुरमीत सिंह खुडियां के पिता जगदेव सिंह खुडियां 1999 के फरीदकोट लोक सभा हल्के तो मैंबर पार्लीमेंट रह चुके हैं। उधर बलकार सिंह करतारपुर तो आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए। वो 2021 के आम आदमी पार्टी के शामिल हुए सन। बलकार सिंह रिटायर्ड DCP ने, उन्होंने 32 साल पंजाब पुलिस के नौकरी की है। इन्हां मंत्रियों के सौं चुकण तो इलावा कैबिनेट चों एक मंत्री बाहर भी हो गए ने। डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने अपने विभाग तो अस्तीफा दे दिता है। अस्तीफे का कारण निजी किया जा रहा, पर चर्चावां कुछ होर कहिंदियां ने। निज्जर के अस्तीफे नूं लैके किहड़ियां चर्चावां सरगर्म ने तुहानूं दस्सांगे, पर उस तो पहलां नवे मंत्रियों के विभाग ते पुराणिਆਂ दे बदले विभागों बारे दसदे हां। बलकार सिंह नूं स्थानक सरकारां ते संसदी मामले के मंत्री बनाया गया। गुरमीत सिंह खुडियां नूं खेतीबाड़ी ते किसान भलाई, पशु पालन ते फूड प्रोसैसिंग मंत्राला दिता गया। लालजीत सिंह भुल्लर दे कोले ट्रांसपोर्ट महकमा ते पेंडू विकास ते पंचायतां रहणगे। कुलदीप सिंह धालीवाल NRI मामले अते प्रबंधकी सुधार दे मंत्री रहणगे। गुरमीत सिंह मीतखेयर नूं जमीन ते पानी की संभाल, खेडां, जल स्रोत, खाना ते भू विग्यान का मंत्राला दिता गया। इंदरबीर सिंह निज्जर नूं पिछले साल जुलाई महीने दे विच स्थानक सरकारां बारे मंत्री बनाया गया सी, पर अजिहा की होया कि 11 महीने बाद ही उन्हां नूं अस्तीफा देना पै गया। इस दे जो कारण सामने आ रहे ने, कहा जा रहा है कि सरकार एक तां उन्हां दी कारगुजारी तो खुश नहीं सी, स्थानक सरकारां जिस दे वो मंत्री सन उस दे विच बहुते काम नहीं हो सके, ते तीसरा जो वड्डा कारण मन्निया जा रहा वो है बीते दिनी विजिलेंस वल्लों तलब किए गए बरजिंदर सिंह हमदर्द के पक्ष विच बयान देना। वो बयान की सी, वो भी सुनाने नहीं मैं तो उन्होंने बहुत रिस्पैक्ट करदा और मैनू पूरी गल का पता भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस डिपार्टमेंट अलग है। आई एम श्योर जी उन्होंने कोई रोल नहीं होएगा। जो कोई पैसा का इशू होएगा तो जिन्होंने ठेकेदार है या जिन्होंने कोई ठेका दिता उन्होंने इन्वॉल्वमेंट तो नहीं ना होएगी। तो प्लैनिंग की पार्ट से ना जो मैंने प्लान करदा, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन नहीं मैं करा रहा। इस मामले ते नवजोत सिंह सिद्धू ते प्रताप सिंह बाजवा भी सरकार नूं घेरदे नजर आए ने। सिद्धू ने ट्वीट करके इस बयान नूं टैग कर लिखा कि यह लोकतंत्र नहीं है।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਦੋਨੋਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ MLA ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ MLA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੰਗ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 2-3 ਵਾਰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ VIP ਲੋਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਹਮੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। NRI ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਭਰਿਆ ਔਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਾਲਮੇਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛਡਾਉਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਟਡ ਚੱਲੋ, ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਪੂਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਾ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਲਿਮਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਭਗਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਏਦਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਵਧੀ ਆ
ਵਧੀਆ ਨਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਵਧੀਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਢੀਂਗਲਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਿਆ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਆ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਇਓ, ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ, ਬੈਲ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਿਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਥੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਮੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ 4 ਬਲਾਕ ਨੇ, ਧੂਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਧੂਰੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 4 ਬਲਾਕ ਜਾਣੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਚ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। 65-70 ਪਿੰਡ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਜਵਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਬਰਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਏਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ BA ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ IPS ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿੱਥੇ ਹਟੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲੈਣਾ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਜਾਂ BJP ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਉਦਾਂ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਆਗੇ ਅਗਲੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਲਿਖਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਮੋਕਰ ਮਰਨਗੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਜਿਤਨਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਲੋਕੀ ਫ੍ਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ, ਕੱਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਫੜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪਿੰਡ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਟਰ ਦੱਸੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਟੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਪਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਬੋਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਧੂਰੀ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, 15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, 15 ਦਿਨ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਖਾਲੇ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਡ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਜਗਿਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰੀ 35,000 ਰੁਪਇਆ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਐਨਓਸੀ ਸਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਨਓਸੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਰ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। 35,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਓਸੀ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ? ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਰ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20,000 ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਵਾ ਜੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਗਜ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਓ।
ਠੀਕ ਹੁਣ ਹੈ 70000 ਰੁਪਇਆ ਸਰ 100 ਗਜ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2000 3000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਸੀ ਸਰ। 4-5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 30 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਧੀ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਈਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਗਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਸ ਹੋਈ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ 50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 110%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਮਲੇਕੋਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਨਬਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਕੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਆ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ, ਵੇਚਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9501 200 ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 300-400 ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੈ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਾਫ ਲਗਾ ਕੇ, ਟੀਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਟੀਮ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਾਤਿਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਆਪਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅੱਖ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਚਲੋ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਛੱਪੜ ਟੋਬੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹਾਉਣੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਟੋਭੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਹਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ 2 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।